اللہ اللہ، وہ اتفاق سے وہاں ایئرپورٹ پہ چابی گم گئی اور وہ جو تھا گھنٹی بول گئی، تو وہ بولا بابا مولانا اس کے اندر کیا 2 نمبر کا مال ہے؟ یہ کیسے بول رہی؟ میں نے کہا ہاں 2 نمبر کا تو مال ہے، گھنٹی صحیح بولی، مگر وہ 2 نمبر کا مال نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں کا وہابیوں کا مال ہے، یا اس کو ہم 2 نمبر کا مال کہتے ہیں۔ گھنٹی تمہاری صحیح بولی اور چابی بھی غائب، اندر وہ گھنٹی بولے کہ کھول کے دکھاؤ کیا مال ہے بھائی۔ اللہ اللہ، تو ہم نے کھول کے بمشکل تمام کھولا تو وہ اٹیچی کھلی تو نکلا یہ ان کا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا لکھ کے مر کے جہنم چلے گئے، ہم لادے لادے پھر رہے ہیں۔ اللہ، یہ کتاب تذکرۃ الخلیل، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، یاد کرنے والوں یاد کرو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 96 ہے۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی ہے۔ کیا نام ہے؟ عاشق الہی میرٹھی۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صفحہ اس کا 96 ہے۔ یہ کس کی کہانی؟ مولوی الیاس کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ صفحہ 96۔ یہ دیکھو، اللہ اللہ، چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور جب ایسا ہی تھا تو لکھی کیوں تھی؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب تو بریلوی نے خرید لی، تمہاری کتاب بریلوی استعمال کرے گا۔ اب اگر تمہیں درد تکلیف ہو تو اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے نا بھائی؟ جلسہ ہمارا، میک ہمارا، مجمع ہمارا، کتاب تمہاری، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھ رہے ہیں صفحہ اس کا 96۔ مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی۔ چادت فرق ہے، چادت بدت ہے، معاذ اللہ۔ لکھتے ہیں بھی امی کی عمر طویل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ الیاس کاندیلوی کی نانی، جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی، ان کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی۔ لکھتے ہیں انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور 3 سال کامل صاحب فراش رہی، اور کہنا چاہیے لکھتے ہیں 3 سال مرض سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا، یعنی دستوں پہ دست۔ کئے سال؟ 3 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئے سال؟ 3 سال بڑھیا پخانے پہ پخانا، دنا دن دنا دن دنا دن۔ کئے سال؟ 3 سال۔ امریکہ نے بڑی ترقی کی، مگر ابھی تک کوئی کیپسول نہیں ہے کہ اگر کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ روس نے بڑی ترقی کی ہے، مگر ابھی تک کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے۔ انناس کھاؤ، پخانے میں بدبو۔ آپ سنترا کھاؤ، پخانے میں بدبو۔ آپ ہنا اور مشکو اور امبر اگر کھا جاؤ اور پخانے میں جاؤ، بدبو بولو ختم ہوگی؟ ارے کیوڑا پی لو، پخانے میں جاؤ، بدبو، وہاں خوشبو نہیں آ سکتی۔ مگر آئیے ذرا دیکھیے محترمہ صاحبہ کو، ائی ہے ذرا دیکھیں، یہ ان کی نانی 3 سال پخانے پہ پخانا، پخانے پہ پخانا۔ بچے کا پخانا اور ہوتا اور بڑھیا کا پخانا اور ہوتا، اس میں بڑی بدبو ہوتی۔ لکھتے ہیں 3 سال مرض سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا دشوار تھا۔ اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کے بستر کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ دھوبی کے یہاں بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کے پخانے کی بدبو نہیں جائے گی۔ مگر دیکھنے والوں نے دیکھا، غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے۔ معاذ اللہ، بولو زور سے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا، مرد بھی تعجب کرتے تھے، عورتیں بھی تعجب۔ الہی، یہ عورت تھی کہ اصغر علی کا کارخانہ تھی؟ پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے۔ لکھتے ہیں چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ او چلو چلی والے، یہ بڑھیا کا 3 سال کا پخانا تمہیں مبارک ہو، اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک۔ فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے ہے اور ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ یہ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت، مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند، 24 سے شروع ہے اس کا پن کوڈ۔ کون سے؟ 24 سے۔ اللہ اللہ۔ صفحہ اس کا 322 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟
322। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। सफा इसका 322, जिल्द इसकी तीसरी, किस्त इसकी 3, मलफूजात हकीमुल उम्मत। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी क्या लिखता है? एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। माअल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। माअल्लाह। किसी ने कहा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? माअल्लाह। सरकार फरमाए, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना बड़ा अंधा था, माँ पे चढ़ बैठा। माअल्लाह, बोलो जोर से। जब तो अच्छा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? तो कहता, जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हरज क्या हुआ? माअल्लाह, जोर से बोलो। आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। माँ पे सवारी गाठे, बेशरम कहीं का जमात लिए फिरता। माअल्लाह। अच्छा, ये आगे लिखता, ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। क्या लिख रहा है मौलवी अशरफ अली थानवी? ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था, दनादन आते जाओ खाते जाओ, दनादन आते जाओ। एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पे कहा करता था, जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे अंदर चला जावे तो क्या हरज है? मादन। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, अब धान बोने की जरूरत नहीं है, अब गेहूं बोने की जरूरत। आता जाए खाते जाओ, आता जाए खाते जाओ, और अगर फिर भी भूख न मिटे तो इन सुन्नियों के यहाँ चले आना, इनके पखाने को साफ कर देना। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ये पखाना खाना तुम्हें मुबारक हो, और हुसैन का खिचड़ा खाना हम हुसैनियों को मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा जरूरत इसी बात की है, मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा लिया इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। निकालो भैया जरा सा। अल्लाह अल्लाह। तज़किरतुर रशीद। अल्लाह अल्लाह। ये है किताब इनकी, ये है नहीं रहने दीजिए। अल्लाह अल्लाह। कल के लिए भी तो जरूरत पड़ेगी कुछ गरम मसाले की। सफा 242 है। कौन सा सफा है? 242। निकल बेईमान किधर गया? अल्लाह अल्लाह। सफा 242। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद, मुसन्निफ का नाम आशिक इलाही मेरठी। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। हवाला गलत साबित करो तो असलम भाई से 25,000 नगद ले जाना। ये मुंह और मसूर की दाल, ये 25,000 तुम्हें मिलेंगे, ये तो गरीब नवाज के लंगर में खर्च होंगे। सुभान अल्लाह। सफा कौन सा है? 242। अल्लाह अल्लाह। लिखता है, एक बार इरशाद फरमाया मौलवी जामिन अली जलालाबादी की, सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। मादअल्लाह। जोर से बोलो। मादअल्लाह। कोई माली नहीं रह गया था कम बखत को, हैं? बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। मादअल्लाह। जोर से बोलो। एक सुन्नी दाढ़ी मुंडा, एक सुन्नी बेनमाजी, मगर इंशाअल्लाह रंडी के मकान पे नहीं ठहरेगा। बोलो ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। क्यों? इसलिए कि ईमान है, और जब ईमान है तो हया। मगर इनका मुल्ला पीर हुई ठहर गया, जानिमाज हुई, तस्बीह हुई, मुसल्ला हुई, दनादन। कहाँ आओ जाओ ही रुक जाओ। रंडी के मकान पे ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियां अपनी मियाँ साहब की जियारत के लिए हाजिर हुई। चलो पीर साहब आए हैं, चलो पीर साहब आए हैं। मादअल्लाह बोलो जरा। वो कैसा पीर लग रहा होगा? मादअल्लाह मादअल्लाह। मगर एक रंडी नहीं आई। सब आ गई मगर एक नहीं आई। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने पूछा, फलानी क्यों नहीं आई? मादअल्लाह। जोर से बोलो। यानी इतना बड़ा कम बखत था कि एक एक को गिन के रखा था। सब आ गई थी, एक ही रह गई थी। तो पूछता, फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मौली साहब हमने उससे बतेरा कहा, चल मियाँ साहब की जियारत को। उसने कहा, मैं बहुत गुनाहगार, बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुंह दिखाऊं, जियारत के काबिल नहीं। मौलवी जामिन अली जलालाबादी ने कहा, नहीं जी, तुम उसे हमारे पास जरूर लाना, दिल बड़ा बेचैन है। मादअल्लाह बोलो जोर से। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, वो तुम्हारा पीर है जो रंडी के लिए बेचैन रहता है, और ये सुन्नी मुसलमान है जो मदीने वाले आका के लिए बेचैन रहा करता है।
کے لیے تڑپنا تجھے مبارک ہو، مدینے والے کے لیے تڑپنا ہمیں مبارک۔ فرمایا پاک چیز پاک لوگوں کے لیے، ناپاک چیز ناپاک لوگوں کے لیے۔ اللہ اللہ مولوی نظام اچھا ہاں چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ چل بھائی گنگا الٹی بہ رہی، گنگا الٹی بہ رہی، یہاں تو مریدہ تڑپی ہے پیر کے لیے، یہاں پیر تڑپ رہا ہے مریدہ کے لیے۔ چل قسمت پہ ناز کر، پیر نے بلایا، دنا دان پہنچی۔ ہاں جب سامنے آئی تو مولوی ضامن علی جلال آبادی نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ معاذ اللہ بولو زور سے، آواز جماعت آئی ہے، آواز جماعت آئی ہے، معاذ اللہ زور سے بولو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ ذرا تڑپ بے چینی۔ آپ ایک ہندو سے پوچھو تو وہ کہے گا مالک پاک، کیا کہے گا؟ مالک۔ آپ ایک پنجابی سے پوچھو وہ کہے گا مالک پاک۔ مگر آپ ذرا دیکھیے کلمہ کفر دیکھیے، ذرا بھی سکوت کریں گے آپ کافر ہو جائیں گے، معاذ اللہ فوراً کہیے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اور سنیے ہاں ہاں تم کیوں نہیں آئی تھی؟ پیر صاحب نے پوچھا تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اللہ اللہ، آج کہا جاتا عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا؟ ارے یہ تو بتا پیر صاحب کو رنڈی کا بلانا کیسا؟ معاذ اللہ۔ چنانچہ ہاں حضرت اس نے کہا حضرت گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں۔ مولوی ضامن علی جلال آبادی بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ، یعنی زنا کرنے والا خدا، زنا کرانے والا خدا معاذ اللہ۔ او چلو چلی والو، وہ تمہارا خدا ہوگا جو زنا کرنے والا ہوگا، زنا کرنے والا زنا کرانے والا ہوگا۔ ہمارا خدا پاک، ہمارا رسول پاک، ہمارے غوثے پاک، ہمارے خواجہ پاک، ہمارے وارث پاک، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اللہ اللہ، بڑی تمنا سے بلایا تھا، بڑی تمنا تھی کہ دیکھیں گے بہار فصل گل ہم بھی، بڑی تمنا سے بلایا تھا۔ رنڈی یہ سن کر، اے بھولا مسلمان ذرا غور تو کر لے، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بڑی تمنا سے بلایا تھا مگر اس نے کیا دیا؟ پیر صاحب میں تو تمہارے منہ کو مترالے بھی نہیں بناؤں گی۔ سبحان اللہ۔ او چلو چلی والو، جس پیر کو رنڈی پیشاب گھر نہ بنائے وہ پیر تمہیں مبارک ہو، اور غوث اعظم جیسا پیر ہمیں مبارک۔ بس ایک جملہ سن لو، اللہ اللہ، رنڈی کی سمجھ میں آ گیا، رنڈی کی، زور سے بولیے، رنڈی کی سمجھ میں، ان بھڑووں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ یہ الفاظات الیومیہ اور مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، صفحہ اس کا 127 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 127، اور جلد اس کی 5ویں ہے، قسط اس کی 2 ہے۔ اوپر لکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، ایسا حل چلایا کہ برابر کر دیا۔ معاذ اللہ بولیے زور سے، معاذ اللہ۔ ماموں صاحب پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے، کس کے ماموں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے، پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے۔ ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت بات فرمائیے تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا عجیب آزادانہ رندانہ جواب دیا، میں کہاں اور باز کہاں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، اس کا۔ اب آپ کہہ کے بات کہہ دو، تقریر کر دو مولانا تجمل حسین صاحب سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہیں گے بھائی انتظام کر دیجئے۔ تو کیا انتظام کرو گے؟ لاؤڈ اسپیکر، تمبو، شامیانہ، قناط، راڈ، بتی، بولو یہی ہے نا؟ تو بولے اس کا انتظام کر دیجئے۔
हाँ, अब्दुर्रहमान खान साहब बेचारे मतीन बुजुर्ग थे, समझे ऐसा क्या तरीका होगा जिसका इंतजाम ना हो सके। ये सुनकर बहुत इश्तियाक के साथ पूछा, हजरत वो तरीक़े खास क्या है, वो तरीक़े खास क्या है? मौलवी अशरफ अली थानवी के मामू बोले, मैं बिल्कुल नंगा होकर, मादल्ला बोलो, दनादन, ऊपर भी गायब, दनादन मादल, अभी चड्डी बनी थी वो चड्डी भी गई। मैं बिल्कुल नंगा होकर बाजार में होकर निकलूं, इधर उधर नहीं, बाजार में, इस तरह से कि एक शख्स तो आगे से मेरे आजुए तनासुल को पकड़कर खींचे और दूसरा पीछे से मकदमे उंगली करे, दनादन, और साथ में लड़कों की फौज हो और ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो हकायको मारी बयान करूंगा। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अभी एक जगह गया था इधर आपके वापी के पास, तो मैंने कहा है मेरे भोले मुसलमानों इस किताब को मंगा के रख लो। अभी बंबई में मिल रही थी, अब बंबई में नहीं मिल रही है तो देवबंद से मंगा लो। इस किताब को मंगा के रख लो, काम आएगी काम। बोले क्या? मैंने कहा देखो कभी अगर ये आ जाए जमातिया, आइए आइए, बड़े दिनों से इंतजार था, आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, 1250 की किताब तुम्हारे मारे मंगा के रखी। ये है तबलीग होगी मगर इस किताब की रोशनी में होगी, इस किताब की, उतार 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 उतार, बजाना उतार, और जहां चीनी करे फौरन किताब खोल के रख देना, और उसके बाद एक पकड़ रख लेना, जंबूर पिलास जिसे कहते, दनादन उसी से पकड़ के खींच के ऐसा खींच देना कि नसबंदी हो जाए, देवबंदी की। उंगली नापाक करने की जरूरत नहीं है। ये भैंसा बैल जो मारते हो डंडा, इसी डंडे को तेल लगा के रखे रहे। मैंने कहा एक मरतबा अगर तबलीग करा दी तो तौबा कर लेंगे, कभी तबलीगी जमात वाले उस गली में नहीं आए। और जहां सीखो क्या कर रहे हो, कहना जो तुम्हारे दादा ने करा वही हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अल्लाह हमाशुमा की बात नहीं है, ये मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है और ऊपर लिखा है कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के सैकड़ों मसाइल का हकीमाना हल। अल्लाह ऐसे अक्ल के अंधों से हमें भी बचाए, आपको भी बचाए, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए। ये किताब शहीद करबला का दिफा और आशिकाने यजीद की खाना तलाशी, 100 रुपए की किताब है। आज ही लेकर आए किताब, मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए इसके अंदर लिखा गया है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माज़अल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। यह है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करें और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है। उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो। लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है, जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये ताली वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है।
یہ ہے میرے حسین پاک کی عظمت، یہ ہے میرے حسین پاک کی سبحان اللہ. یہ ہے میرے حسین پاک کی شان. او یزیدیوں، فرعونی دولت نہیں چاہیے ہے، ہمیں حسینی صدقہ چاہیے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.